नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ जानुरी 9 मंगलवार। आज कौन मुख्य खबर चलतु देखि नवा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दियंतु, कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो वीडियोटी निहाती शेष पर्यंत देखिए, कारण बहुत सारा इनफॉरमेशन रही आपण मानक पई। तेबे चलतु आजिकार टॉप न्यूज कौन रही देखि नवा। नंबर 1, बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना फोन रे कथा ही शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री मोदी। तेबे सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना को साधारण निर्वाचन रे तांको दलर बृहत विजय पाई अभिनंदन जणाइछंती। यह मध्य कुहाଯାଇଛି जे लोकंको कल्याण को आधार करी बांग्लादेश स्थायी सहभागिता को मजबूत करने को भारत प्रतिबद्ध। विजय पर प्रधानमंत्री शेख हसीना मध्य भारत को एक अविच्छेद्य बंधु बोली कहिथिले। प्रधानमंत्री एक्स रे एक पोस्ट रे कहिसंती, प्रधानमंत्री शेख हसीना सह कथा होइछि एवं निर्वाचन रे ऐतिहासिक विजय पाई मु बांग्लादेश वासी को मध्य अभिनंदन जनाउछि। बांग्लादेश सहित अमर स्थायी एवं जनकेंद्रीय भागीदारी को आहुरी मजबूत करने आम प्रतिबंध। चलतु देखिबा परवर्ती खबर। परिवर्धित कालिया छात्रवृत्ति को मुख्यमंत्री को अनुमोदन। तेबे सूचना अनुसार कालिया छात्रवृत्ति जेपरी अधिक उपयोगी हेबो एवं यह द्वारा जेपरी अधिक पिला उपकृत होई पारिबे, सेथि निमंते मान्यवर मुख्यमंत्री को अनुमोदन क्रमे आवश्यक संशोधन करा जाई परिवर्धित करा जाइछि। राज्य रे कालिया छात्रवृत्ति 2021-22 मसीहारू कार्यकारी होई आसुछि। एही योजना रे सरकार शिक्षानुष्ठान वृत्तिगत वैशेषिक शिक्षा लाभ करुथुबा कालिया हिताधिकारी माननकु पिलामाननकु कालिया छात्रवृत्ति प्रदान करा जाइछि। उच्च शिक्षा लाभ निमंते कालिया योजनार हिताधिकारी पिलामानकु दिया जाउथुबा कालिया छात्रवृत्ति को परिवर्धित करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी कृषि और कृषक सशक्तिकरणर विभाग पक्षरु एक संशोधित कालिया छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। एथिरे वृत्तिगत किंबा वैशेषिक पाठ्यक्रमर उच्च शिक्षा निमंते राज्यर सरकार शिक्षानुष्ठान व्यतीत ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन कोड प्राप्ति घरे शिक्षानुष्ठान एवं राज्य और राज्य बाहर प्रीमियम सरकारी शिक्षानुष्ठान को सामिल करा जाइछि। तेबे चलतु देखिबा परवर्ती खबर। 60 किलो गंजेई जबत 2 गिरफ। तेबे सूचना अनुसार रायगड़ा जिला अबकारी विभाग को मिली गंजेई धरा पगड़र सफलता। विशेष सूत्ररू खबर पाई आज सकाळ 7:30 समय रेल स्टेशन निकटरे पेट्रोलिंग करुथुबा बेले 2 जण संदिग्ध व्यक्ति को अबकारी कर्मचारी काबू करी पचराउचरा करिया परे सेमाने 2टी जरी बैग रे गंजेई लदी चालान करुथुबा स्वीकार करथिले। तुरंत अबकारी कर्मी माने 2 आसामी को गिरफ करने सह सेमानक ठारू 60 किलो गंजेई जबत करथिले। गिरफ 2 जण आसामी हेले गजपति जिला अबड़ा थाना अंचलर समील रहित एवं संजीव रहित बोली जना पड़िछि। एही चढ़ाऊ रे एसआई संजय कुमार प्रधान, एससीआई राशि नायक और संग्राम प्रधान, कनेस्टेबल पाइका आप्राया, अमर कुमार दलई, ख्रीष्ट दास, बेब्रता, संजीव कुमार पात्र, जी धर्मा राय समेत आरपीएस कर्मकर्ता सामिल थिले। एबे चलंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा। रेलबाई कनेस्टेबल महानता। चलंता ट्रेन रु निश्चिंत विपद मुखरू बंचाइले महिला जीवन। तेबे सूचना अनुसार रेलबाई कनेस्टेबल महानता चलंता ट्रेन रु निश्चिंत विपद मुखरू बंचाइले महिला जीवन।
କାର୍ଯ୍ୟରତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦାରତା ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼ୁ ସାବାସିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଏଭଳି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଭଳି କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ତାହା ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ସିସିଟିଭିରେ କହିଦେଇଛି। ଘଟଣାଟି ଏଭଳି ଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜନୈକା ମହିଳା ଜଣକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମେମୁ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭବଶତଃ ଯାଜପୁର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଯାଜପୁର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରେନଟି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଜଣକ ପଚାରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଏହି ଟ୍ରେନଟି ଯାଉଥିବା ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି ମହିଳାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପକାଇଥିଲେ ଓ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ମହିଳା ଜଣକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଏଭଳି ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଜୁବ ହେବା ସହ ସାବାସି ଦେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଭ୍ୟାନ୍, 21 ଛାତ୍ର ଆହତ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଉଥିବା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି 21 ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 7 ଛାତ୍ର ଗୁରୁତର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାର ଚମ୍ପାଘାଟିରେ ଏକ ପିକନିକ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଛେଳିଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର। ଆହତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦୟଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହୁଲପାଲିରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ବାମରା, ଚିପିଲିମା ଏବଂ ଲାଲପରଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ କରିଲେ ଆହ୍ୱାନ। ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହୁଲପାଲିଠାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଜନତା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଦେଶରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବ, ନବନିଯୁକ୍ତ 504 ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି 504 ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ 398 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 78 ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 28 ଜଣ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ୟାଡର ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଅବସରରେ ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ବିକାଶ କର। ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ୱାର୍କ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ 5Tର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନର କାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦେଖିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର 24/7 ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୁବିଧା, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପରି ବଡ଼ ସହର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସର ଉନ୍ନତି ଭୂମି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ, ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ, ବସୁଧା, ଗାରିମା, ପାନରୁ ଟ୍ୟାପ୍, ଜାଗା ମିଶନ ଅଧୀନର ସହରୀ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ନୂତନ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆମତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ମାସରେ 2-3ଟି ନିଯୁକ୍ତି ଘଟୁଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି।